5 રાજ્યોમાં મતગણતરી ચાલી રહી છે અને 5માંથી 3 રાજ્યોમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની જીત થઈ છે। આસામ, પશ્ચિમ બંગાળ અને પુડુચેરીમાં ભાજપની જીત। ત્રણેય રાજ્યોમાં ભાજપની બેઠકની સાથે વોટ શેર પણ વધ્યો છે। પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપ 193 બેઠક સાથે આગળ છે। પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપને 116 બેઠકનો ફાયદો છે, એટલે 2021માં 77 બેઠક હતી, એનો ફાયદો 116 બેઠક ઉમેરીને અત્યારે 193 બેઠક પર છે। પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપનો વોટ શેર પણ વધ્યો છે, 45% પહોંચ્યો છે ભાજપનો વોટ શેર। પશ્ચિમ બંગાળમાં ટીએમસીનો વોટ શેર ઘટીને 41.26% થયો છે। પ્રચંડ ફાયદો ભારતીય જનતા પાર્ટીને પશ્ચિમ બંગાળમાં અને ટીએમસીને પ્રચંડ નુકસાન થયું છે। મમતા દીદીને જેટલી સીટો મળી હતી ગઈ વખત એના કરતાં અડધી પણ નથી મળી। સ્થિતિ એવી છે કે પશ્ચિમ બંગાળમાં મમતા સરકાર ટીએમસીની હાલત અત્યારે ખરાબ છે અને અનએક્સપેક્ટેડ રિઝલ્ટ્સ મળી રહ્યા છે। તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો, ઝાલમુરી બનાવવામાં આવી રહી છે અને ઝાલમુરી પીએમ મોદીએ પણ એમની સભામાં કહ્યું હતું કે ઝાલમુરી વેચવામાં આવશે જ્યારે जीत થશે। सर, 2011 में जिस पार्टी को पश्चिम बंगाल में एक भी बैठक नहीं मिली थी, 2026 में 193 बैठक मिल रही है। कौन से फैक्टर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहे? मेरा मानना है कि जो आज मीडिया का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है आप जैसे लोगों का, तो लोग जो वहाँ पे बंगाल में भी थे, दे आर ऑल्सो, वो भी प्रोग्रेसिव माइंड के हैं। वो गुजरात का मॉडल और जो स्टेट्स हैं वहाँ पे देखा है किस तरीके से डेवलपमेंट और इन चीज़ों के ऊपर हुआ है। और जबकि सालों साल बंगाल को पिछड़ा रखा गया, अब उन्हें भी लगा कि उन्हें भी डेवलपमेंट की ओर बढ़ना चाहिए। और मेरा मानना है कि ये जो परिवर्तन आना था बहुत ज़रूरी था। लोग इसके लिए अब तैयार हो उठे और वही परिवर्तन जो और जगह है वो देखना चाहते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलपमेंट, इन चीज़ों के ऊपर। थैंक यू। બિલકુલ, અસમની વાત કરીએ। અસમમાં ભાજપની જીતની હેટ્રિક। 126 વાળી આસામ વિધાનસભામાં ભાજપ ગઠબંધનને 97 બેઠક, આસામમાં કોંગ્રેસ ગઠબંધનને 25 બેઠક, આસામમાં અન્યના ફાળે 4 બેઠક ગઈ છે અને ભાજપનો વોટ શેર 40% છે આસામમાં, એટલે કે પૂર્વોત્તરનું રાજ્ય જેમાં ભાજપની જીતની હેટ્રિક થઈ છે। सर, भारतीय जनता पार्टी आसाम में बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा सबसे ज़्यादा जो है वो घुसनखोरी पे ही वो सबसे ज़्यादा बोले हैं और भी बहुत सारे मुद्दों पे बोले। आपको क्या लगता है ये जो रिज़ल्ट है उसके पीछे कौन से फैक्टर? सबसे पहली बात तो ये कि ये जो रिज़ल्ट है ये भाजपा के आशा के अनुरूप नहीं है। भाजपा का इस बार था कि 100 क्रॉस करना है और विपक्षी दलों ने प्रण किया था कि इनको किसी भी कीमत पर 100 क्रॉस नहीं करने देंगे। तो एक तो ये थोड़ा सा सेटबैक वाला बात है। अब रहा सवाल हैट्रिक का, तो मेरा मानना है कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने जिस समझदारी के साथ सत्ता का संचालन किया है और जिस समझदारी के साथ अभी इस चुनाव अभियान का पूरे का संचालन किया है, उन्होंने जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री सर्वदानंद, क्या नाम उनका, सोनवाल जी है ना, सोनवाल जी को किस तरह से उन्होंने उत्तर आसाम में बिजी करके रखा सो दैट वो डिस्टर्बेंस नहीं करे और अंदरूनी जो भीतरघात की जो संभावनाएं थी उसको उन्होंने दरकिनार कर दिया। तो मेरा मानना है कि हेमंता बिस्वा शर्मा भले ही कांग्रेसी है, कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, भाजपा के साथ एक ये त्रासदी है कि बिहार में भी उधार का मुख्यमंत्री है, बंगाल में भी अब उधार का ही मुख्यमंत्री बनेगा, आसाम में भी वही चल रहे हैं, लेकिन जो उनके पास आया, जो उनके पाले में आया, उसको उन्होंने अपने रंग में रंग लिया। और हेमंता जी जो भी करते हैं या जो भी बोलते हैं ना, बड़े दिल से बोलते हैं, दिखावा नहीं है और पब्लिक क्लियर बोलते हैं। हाँ, क्लियर बोलते हैं। हिंदुइज्म हो, चाहे घुसनखोर की बात हो, चाहे और किसी की बात हो। जब उन्होंने ममता बनर्जी को चुनौती दी कि भाई आओ मांस खाने का मुकाबला कर लो मेरे साथ, तो एक अंदर से आवाज़ थी एंड ही वॉज एबल टू डायरेक्टली कनेक्ट विद द पीपल। तो वो जो कनेक्टिविटी है वो भाजपा को तीसरी बार असम में लेके आई है और मेरा मानना है कि चौथी बार भी आएगी बीजेपी। अच्छा, एक्सपर्ट कह रहे आज हजू चौथी વાર પણ બીજેપી આવશે કારણ કે સીધું કનેક્શન ભારતીય જનતા પાર્ટીનું આસામના લોકો સાથે છે। હવે વાત કરીએ તમિલનાડુની। તમિલનાડુમાં સત્તા પરિવર્તન થયું છે। તમિલનાડુમાં સુપરસ્ટાર વિજયની પાર્ટીનો ભવ્ય વિજય। તમિલનાડુમાં કોઈને સ્પષ્ટ બહુમતી નથી। તમિલનાડુમાં ડીએમકેને માત્ર 53 બેઠક સાથે સફાયો। તમિલનાડુમાં એડીએમકેને 63 બેઠક, એટલે તમિલનાડુમાં વિજય થાલાપતિ થાલા સાબિત થયા છે અને સત્તા પરિવર્તન થયું છે। સુપરસ્ટાર વિજય 2024માં તો હજુ પાર્ટી બનાવી છે, 2024માં પાર્ટી બનાવીને 2026માં 100 કરતાં વધારે બેઠક વિજયની પાર્ટીને મળી છે।
તમિલનાડુમાં આ જ ફેક્ટર રહ્યું છે. નોર્મલી જ્યારે કોઈ પણ સુપરસ્ટાર ચૂંટણીના માહોલમાં ઉતરે છે તો એની પાર્ટીને સારો પ્રતિસાદ મળે છે, પણ આ તો વિજયે પણ મને લાગે એક્સપેક્ટ નહીં કર્યું હોય કે આટલો બધો પ્રતિસાદ મળશે. તમિલનાડુનો વિજયને 3-4 ફેક્ટર કહી દઉં તમને. ફેક્ટર એ છે કે આ તમિલનાડુની સરકાર 10 વર્ષ પહેલાં જ આ ચેન્જીસ કરવા માગતી. દર વર્ષે 5 વર્ષે સત્તા બદલાતી હતી, પણ એઆઈડીએમકેની સત્તા 10 વર્ષ રહી. એના પછી 10 વર્ષે સત્તાથી કંટાળીને ડીએમકે તરફ ગઈ. હવે બંનેથી કંટાળી એમને ત્રીજો ઓપ્શન મળ્યો એટલે એઆઈ, અને ત્યાં હંમેશા નેતાઓ જે ખાસ કરીને કલાકારોને સારી રીતે એક્સેપ્ટ કરવામાં એમજીઆર, જયલલિતા ત્રીજો. હવે ફેક્ટર આવે છે આ કે આમાં જે બહુમતી હંગ એસેમ્બલી છે તો જીતે કોણ? તો વિજય ખુદ બે વસ્તુ કહેલી છે કે મને કોંગ્રેસ પસંદ છે, પણ નેશનલ કોંગ્રેસવાળા મને પસંદ કરે, પણ સ્ટેટ કોંગ્રેસવાળા પસંદ નથી કરતા. આ ફેક્ટર્સ એનામાં એને ઇનડાયરેક્ટલી એક તો હિન્ટ આપી દીધી છે કે જો કોંગ્રેસ મને સપોર્ટ કરે તો સરકાર બની શકે છે. એક આ વસ્તુ છે. વિજયની જીત પાછળના 3 ફેક્ટર છે. એક તો એનો હીરો પાવર, બીજું 4 વર્ષ પહેલાં એને ગ્રાસરૂટ પર કામ કરેલું, નંબર 3 કે પ્રશાંત કિશોર સ્ટ્રેટેજીસ્ટ તરીકે એની સાથે 3 વર્ષથી સાથે છે. ધીસ ઇઝ ધ થર્ડ ફેક્ટર. એટલે ફરીથી પ્રશાંત કિશોરે કહ્યું કે પોતે પ્રશાંત કિશોર કિંગ નથી બની શકતા, કિંગ મેકર બને. એને જેની પાસે કામ કર્યું અને દર વખતે એની ચેન્જીસ, ગઈ વખતે ડીએમકે સાથે હતો, ડીએમકે જીત્યો, આ વખતે આ જીત્યો. એના પહેલાં નીતિશ કુમાર સાથે હતો, આ વખતે એકલા રહ્યા. તો ત્યાં એને ડેફિનેટલી નીતિશ કુમારને એને સીએમ પદથી બહાર રાખ્યા છે. એવી જ રીતે પહેલાં વાયએસઆરસીપી સાથે હતા અને પછી વિરોધમાં ટીડીપી સાથે હતો તો ટીડીપી જીતી છે. એટલે પ્રશાંત કિશોર કિંગ મેકર તો છે, એ આમાં કહેવું પડે. અને આ એક તરફ વિજય પોતે જ સિમ્બોલ કહી દીધો છે કે હું કઈ તરફ જવા માગું છું. બાકી વિજયનો નરેન્દ્ર મોદીજી સાથે પણ સારો એટેચમેન્ટ, જોના ફોટો પણ આપણે જોઈ શકો છો. કંઈ પણ થઈ શકે છે આગળ. પુડુચેરીની પણ વાત કરી લઈએ. પુડુચેરીમાં એનડીએ ભાજપની પુનઃ સરકાર બની રહી છે. પુડુચેરીમાં ભાજપ પ્લસને 30માંથી 22 બેઠક મળી છે. એનડીએને 22 બેઠક મળી છે પુડુચેરીમાં. એટલે કે 3 એવા સ્ટેટ જેમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની પુનઃ સરકાર બની રહી છે. અને સૌથી અનએક્સપેક્ટેડ જે રિઝલ્ટ્સ આવ્યા છે એ પશ્ચિમ બંગાળ અને તમિલનાડુના છે, કારણ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીને પશ્ચિમ બંગાળમાં 193 બેઠક મળી છે. 2021માં 77 બેઠકો હતી. અને એક મહત્વના સમાચાર, મોદીના નેતૃત્વમાં દેશમાં વધ્યો છે ભાજપનો વ્યાપ. ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વ્યાપ છેલ્લા 1.5 દશકમાં ભાજપનો વ્યાપ વધીને દેશના 23 પ્રદેશો પર થયો છે ભાજપનું શાસન. 23 પ્રદેશોમાં છે. પશ્ચિમ બંગાળ ભગવામય થયાનો ભાજપે લખ્યો છે. નરેન્દ્ર મોદીનું શાસન આવ્યા બાદ એક પછી એક કરી 23 પ્રદેશમાં કમળ ખીલ્યું છે. 23 એવા પ્રદેશ હિતેન્દ્રભાઈ જેમાં કમળ ખીલ્યું. એમણે એક ફોટો પણ શેર કર્યો છે તમારી પાર્ટીએ. ફોટોમાં મોટા ભાગના જે સ્ટેટ તમે જીત્યા એમાં ભગવો બતાવ્યો છે. ખૂબ ખુશી હશે, આજ તો મજા હશે. જો રાજનીતિમાં વિજય એ કોઈ પણ પાર્ટી માટે બહુ મહત્ત્વની બાબત હોય છે, પણ સાથે સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જનસંઘની સ્થાપનાથી અંત્યોદયનો જે વિચાર, સૌનો સાથ સૌનો વિકાસનો જે વિચાર આપ્યો હતો અને નથી પહોંચ્યું ત્યાં પહોંચાડવા માટેનો પ્રયાસ કરવા માટેની જે પણ હતી, આજે મને લાગે છે કે માનનીય મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં સમગ્ર ભારતમાં ભગવો લહેરાઈ રહ્યો છે. અને દીનદયાળજીનો જે મંત્ર હતો, ચલો જલાય દીપ વહાં જહાં અભી ભી અંધેરા હૈ, મને લાગે છે કે દેશની જનતાએ પણ અમારી આ વિકાસ યાત્રાને, અમારી આ રાષ્ટ્રવાદી વિચારધારાને અને વિકાસના નયા આમોને સમર્થન કર્યું છે. હું પશ્ચિમ બંગાળની જનતાનો, 5 રાજ્યોની જનતાનો, દેશની જનતાનો આભાર માનું છું કે રાજનીતિની દિશા અને દશા બદલી અને છેવાડાના માનવીના વિકાસ સુધી જવાનો જે પ્રયાસ થયો છે ભારતીય જનતા પાર્ટીના માધ્યમથી, મને લાગે છે એને સમર્થન આપ્યું છે. લાખો કાર્યકર્તાઓએ પશ્ચિમ બંગાળમાં જે સહન કર્યું છે, અનેક કાર્યકર્તાઓએ શહીદી વરી છે, મને લાગે છે કે બધાને શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કરતો આ ચુકાદો છે. બિલકુલ. આજે મેપ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મૂક્યો છે. સ્વાભાવિક છે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરો તો મેપ જોઈને ખુશ થતા હશે, પણ તમને ખૂંચતું હશે. ચોક્કસથી 70 વર્ષ આ દેશની અંદર કોંગ્રેસ પાર્ટીએ રાજ કર્યું છે. ક્યાંક અત્યારે અમારો પરિશ્રમનો દિવસ છે અને પરિશ્રમના દિવસની અંદર ક્યાંક આખા દેશની અંદર ભગવો લહેરાય છે, પણ આજ મેં આવનારા 5 વર્ષમાં ક્યાંક ત્રિરંગો પણ આ દેશની અંદર લહેરાશે. જે જાતિવાદની રાજનીતિ છે એનાથી ઉપર ક્યાંક આ દેશ જશે. બેરોજગારીની વાત હોય કે જનતાના પ્રશ્નોની વાત હોય, કોંગ્રેસ કરશે ને આવનારા દિવસોમાં આ જ નકશો અહીંયા જ બેસીને આપણે ચર્ચા કરીશું કે આખો નકશો તિરંગામય થશે. કારણ કે આ દેશ ટૂંક સમયની અંદર જાતિવાદની જે રાજનીતિ હોય કે ગમે તેવી જે ખોટા વિચારધારાની કે જે ખોટી વાતોની રાજનીતિ અને જાકારો આપવામાં દેશ સક્ષમ થશે. ક્યાંક 2000 જે છેલ્લા લોકસભાના પરિણામો એની અંદર પણ જોઈ લીધું હતું ને આવનારા દિવસની અંદર 2029ની અંદર આખો નકશો તિરંગામય આ દેશનો થઈ જવાનો છે. फर्जी वोट कटे तो बोगस वोटिंग कम हुई निश्चित रूप से, तो इसका कोई ना कोई परिणाम तो आना ही था.
और वो परिणाम ये आया कि जो लोग पिछली बार, जैसा अभी सर ने कहा ना कि पिछली बार बीजेपी ने क्यों नहीं ये व्यवस्था की और इस बार क्यों की, उसका जवाब तो बीजेपी वाले देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, मैं नहीं बोलना चाहता उस पर। लेकिन इस बार एक जो अच्छी बात आई कि केंद्रीय बलों की तैनाती के कारण आम वोटर्स ने निर्भीक होकर वोटिंग किया। एक उनमें जो वो भय वाला फैक्टर था ना, फियर फैक्टर था कि हम बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ मारा पीटी होगी, हमें बाद में देख लिया जाएगा, जैसा कि नैरेटिव बताया भी गया सारा, और हमने पिछले 3 दिन से देख भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा ये स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब मतदाता भयमुक्त होकर के वोटिंग कर सकें, और वो माहौल इस बार चुनाव आयोग की मदद से सरकारों ने, मैं एक सरकार को क्रेडिट नहीं देना चाहता, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर के एक अच्छा माहौल बनाया वोटर्स के लिए कि वो निर्भीक होकर वोटिंग कर सके। और यही कारण रहा कि पिछले चुनावों के कंपैरिजन में इस बार वोटिंग के दौरान हिंसा की घटनाएं भी कम हुई। अभी आसनसोल की हम जो बात कर रहे हैं कि आसनसोल में जो आगजनी का हुआ है, इसके लिए हमें थोड़ा सा आसनसोल के बारे में समझना पड़ेगा। आसनसोल बंगाल का कोयला इंडस्ट्री का एक बड़ा गढ़ है, और वहाँ जो कोयला सिंडिकेट है वो फंडिंग करती है चुनावों में। मेरे पास अभी ऐसे कोई सबूत नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने जिस पार्टी को फंडिंग किया वो पार्टी हार गई, तो अब वो कहीं ना कहीं तो अपना निकालेंगे ना गुस्सा। तो आने दो, जांच रिपोर्ट आने दो, क्या आता है सामने। આ દ્રશ્યો જે સ્ક્રીન ઉપર તમે જોઈ રહ્યા છો, પશ્ચિમ બંગાળના દ્રશ્યો છે, ત્યાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરો ઉજવણી કરી રહ્યા છે વર્ષો પછી, વર્ષો નહીં, પહેલીવાર હિતેન્દ્રભાઈ આ દ્રશ્યો પશ્ચિમ બંગાળમાં તમારા કાર્યકરોમાં આટલો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હશે। 77 બેઠક આવી હતી ગઈ વખતે, એની પહેલાં 4 આવી હતી ને એની પહેલાં 0 આવી હતી, પણ આ વખતે તો સરકાર બની છે। આ તમે ઉત્સાહ તો જુઓ। જો ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓએ 2021ની ચૂંટણી પછી તરત જ એક જ વીકમાં અમારા પરિણામો પછી માન્ય અમિતભાઈ શાહ સાહેબે આની બેઠક બોલાવી અને સતત ને સતત આ ફરીથી જનતા સુધી કેવી રીતે પહોંચી શકાય, આપણે આપણી વાત તો જનતા સુધી પહોંચાડવામાં ક્યાં ઉણા ઉતર્યા હતા એ બધો ચર્ચા કરી અને સતત છેલ્લા 5 વર્ષથી કાર્યકર્તા પશ્ચિમ બંગાળ માટે જજુમતો હતો। એ રાષ્ટ્રના કાર્યકર્તાઓ અને પશ્ચિમ બંગાળના કાર્યકર્તાઓ પણ સતત જનતાની વચ્ચે જઈ અને આ વિષયને લઈને અમે પહોંચવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો। આજે આની સફળતા મળી છે। અહીંયા પશ્ચિમ બંગાળની જીતની સાથે સાથે આ કાર્યકર્તાઓમાં જે ઉત્સાહ છે એની અપેક્ષા છે કે સમગ્ર રાષ્ટ્રમાં જે રીતે વિકાસના ફળ મળે છે એ રીતે હવે પશ્ચિમ બંગાળમાં મળશે, એની અપેક્ષાએ એ ઉત્સાહ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ। એ જોઈ રહ્યા છીએ કે ભયભૂખ અને ભ્રષ્ટાચારનું શાસન હવે ગયું છે, એટલે નિર્ભીકપણે આપણે લોકો કામ કરી શકીશું। અહીંયા રોજગારીની તકો ઊભી થશે। અહીંયા જે રીતે સિંગૂરને ટાટાને વિદાય કરી અને પશ્ચિમ બંગાળને ઉદ્યોગોથી વંચિત રાખી, રોજગારીથી વંચિત રાખી, વિકાસથી વંચિત રાખી અને દેશની જનતાને જે રીતે નુકસાન પહોંચાડ્યું રાજ્યની જનતાને, મને લાગે છે કે આમાંથી મુક્તિનો આ માહોલ જોઈ રહ્યા છે આપણે। કેરળમાં જે પરિણામો જે જોઈને તમે ખુશ હશો, પણ આસામથી જે સમાચાર આવ્યા, ગૌરવ ગોગોઈ તમારો મુખ્ય ચહેરો આસામમાં, એની હાર થઈ જે પાછળ ચાલે। ક્યાંક હજુ મતગણતરી ચાલુ છે, અમુક રાઉન્ડની ગણતરી બાકી હોય, ક્યાંક એવા બૂથ ખુલ્યા હોય કે જ્યાં ગૌરવ ગોગોઈનું નેગેટિવિટી ચાલતી હોય, તો અંતિમ પરિણામ સુધી કહી ના શકાય કે મોટા નેતા છે, મોટો ચહેરો છે। અંતિમ પરિણામે આપણે એની ચર્ચા કરી શકીએ કે હાર થશે કે જીત થશે। ચોક્કસથી સારા પરિણામ આવશે ને ગૌરવ ગોગોઈ પોતે જીતશે ત્યાંથી। તમિલનાડુની વાત કરીએ જનરલભાઈ, તમિલનાડુમાં તમે જો તમારા મંત્રીઓમાં ઘણા બધા 1-2-3 મંત્રી તમિલનાડુમાંથી છે, એક વખત પ્રદેશ અધ્યક્ષ રહી ચૂક્યા છે। તમિલનાડુમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી કેમ 20 બેઠક ઉપર લડે છે, કેમ વધારે સારું પ્રદર્શન નથી કરી? જો મને લાગે છે કે દક્ષિણ ગુજરાત, માફ કરશો, દક્ષિણ ભારતની અંદર જે અત્યારે ચૂંટણી લડાય છે ને એ એનો ગોલ એ છે કે સીટ્સ કરતાં ત્યાં જે ફેક નરેટિવ છે એને બસ્ટ કરવાનો છે। એ લોકોએ દ્રાવિડિયન જે રાજનીતિને એ લોકોએ મહત્ત્વ આપી, ત્યાંના લોકોને ભારતની અસ્મિતાથી જે આઇસોલેટ કરવાનું કામ કર્યું છે। પહેલાં તો એ કામ હતું કે એને આપણે કેવી રીતે એ લોકોને સમજાવીએ કે આ લોકો પોતાની વોટ બેંક માટે આ લોકો આ પ્રકારનું કામ કરી રહ્યા છે। એટલે એમાં મહદઅંશે ધીરે ધીરે ભારતીય જનતા પાર્ટી સફળ થઈ હોય એવું દેખાય છે। જેમ તમે કીધું કે 3 કે 4 સીટમાંથી 77 અને ત્યારબાદ આજે જે તમે જુઓ છો તો ધીરે ધીરે દક્ષિણ ભારતના લોકોમાં પણ આજે સ્વીકૃતિ છે એ આવી છે। અને અહીંયા જે ફોલ્સ નરેટિવ છે એને બસ્ટ કરવાની વાત હતી, આ મહત્વનું હતું, કારણ કે મને લાગે છે કે નંબર્સ કરતાં ઇમોશન્સ ઇલેક્શન્સમાં વધારે મેટર કરે છે અને જનતા પણ ઇમોશન્સના આધારે વોટ કરે છે અને ભરોસાના આધારે વોટ કરે છે કે જે પાર્ટી એમને સારી એક સત્તા આપી શકે। એટલે આઈ થિંક દક્ષિણની અંદર પણ ટૂંક સમયમાં આપણે જોઈશું કે ઘણું પોઝિટિવ પિક્ચર દેખાશે।
રજનીકાંતભાઈ, હમણાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે મેપ મૂક્યો હતો અને એમાં દક્ષિણ ભારતનો એક હિસ્સો હતો અને ઉપર ઉત્તરનો હિસ્સો હતો, એટલામાં ખાલી એમનો ભગવો કલર નહોતો દેખાતો. દક્ષિણ ભારતની પરિસ્થિતિ અને એના પરિણામો વિશે તમે શું કહેશો? પહેલાં નકશાની વાત કરી દઈએ તો હું તમને 6-7 વર્ષ પહેલાં લાસ્ટ ટાઈમ જ્યારે મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢની એની ચૂંટણી થઈ ને, એ વખતે ભાજપ ત્રણેય મોટા સ્ટેટ હારી હતી. એ વખતે કર્ણાટકે નહોતું. ત્યારે એવું હતું કે બીજેપી પાસે નાના સ્ટેટ હતા. ત્યાંથી મહેનત કરીને આ લેવલે આવી છે, એટલે એને આ નકશો મૂકવો પડે, કારણ કે એને મહેનતનું પરિણામ છે અને એને લાયક છે. બીજી વસ્તુ કે આપણા જે હિન્દુવાળી રાજનીતિ છે ને, ત્યાં દ્રવિડીયન રાજનીતિ છે. આપણે ત્યાં આર્ય રાજનીતિ, ત્યાં દ્રવિડીયન રાજનીતિ છે. અને એ રાજનીતિ એ હિન્દુત્વથી થોડી અલગ છે. પોતાની જાતને ડિફરન્સ કરવા માટે એ રાજનીતિને પોતાની અલગ રીતે પ્રસ્તુત કરે છે. એટલે એમાં બીજેપીની પ્રસ્તુતિ થોડી અલગ છે. અને બીજેપી પાછી આમાં બે ચેન્જીસ કર્યા. લોકસભામાં એકલું લડી અને વિધાનસભામાં પાછું ગઠબંધનમાં એમાં 27 પોતાની છે અને 6 પોતાના એસોસિએટની 33 સીટો જ લડી રહી છે. એટલે આમાં બીજેપીનું બહુ ઓછું સ્ટેક પર લાગ્યું. પણ છતાંય તમારે બીજું જોવું પડે કે જો આ ગઠબંધન ના થયું તો AIDMK પ્લસ જે 74 છે ને, એ કદાચ 25 પર આવી જાત. તો એનો બી એક ઇમ્પેક્ટ છે કે ઘણીવાર કેવું છે, નુકસાનમાં ઓછું નુકસાન પર ફાયદો કહેવાય.